Hi students, welcome to my YouTube channel. In this video, another topic is finite sets and infinite sets. In the previous video, we learned equal sets and equivalent sets. Equal sets means the number of the elements are equal, or A subset A and B are two sets, A subset B and B subset A. Then A equal to B అవుతుంది. Equivalent sets means the number of elements are equal, that is two sets are equivalent sets. For example, A and B are equal sets, A equal to B అని రాస్తాం. అదే ఈక్వలెంట్ సెట్స్ అయితేనేమో నెంబర్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ బి అని నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ది కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఫైనైట్ సెట్స్, ఇన్ఫైనైట్ సెట్స్. అబ్జర్వ్ ద ఫస్ట్ సెట్ ఏ, ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ యువర్ స్కూల్, ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ యువర్ స్కూల్. మరి ఇక్కడ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ కౌంటబుల్ ఆర్ నాట్ కౌంటబుల్? ఎస్, కౌంటబుల్. మన క్లాస్లో కావచ్చు, పాఠశాలలో కావచ్చు, నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అనేది డైలీ కౌంటబుల్గానే ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫైనైట్ సెట్స్. నెక్స్ట్ సెట్ ద ఎలిమెంట్స్ పి, క్యూ, ఆర్, ఎస్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కౌంటబుల్. ఎక్స్ ఈజ్ ఏ ఈవెన్ నెంబర్, ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ ఈవెన్ నెంబర్. హౌ మెనీ ఈవెన్ నెంబర్స్? నాట్ పాసిబుల్, నాట్ కౌంటబుల్. సో మెనీ even numbers in the number system. So this is the infinite sets. First two are finite sets, finite set, infinite set. Next one, x is a multiply of 7. 7 multiplies 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77. Continuous. These are also all multiplies of 7 also. That set is the infinite set. X is a factor of 35. Factor of 35. Write the factors of 35. 1 35 is a and 5 7 is a. Okay. 1 35 is a, 5 7 is a. So only 4 factors of 35. So this one is the finite set because the number of elements only 4. Okay. Can you list the number of elements in each of the sets given above? The number of students in your school, countable. So this is a finite set. The set L, only 4 elements. This one also finite set. Even numbers are infinite sets. Multiplies 7s are also infinite set. Next one, factors of 35, only 4 factors. So this one is the finite set. Okay students, finite set means the number of elements are countable. That one is the finite set. A set which contains a definite number of elements is called finite set. Or if the number of elements of a set is finite, then it is called a finite set. For example, A is the set of elements P, Q, R, S, T. A set has 5 elements, so A is a finite set. X is a composite number less than 100. All composite numbers is a infinite set, but less than 100. Less than 100 వరకు ఉన్నటువంటి composite number 73 composite numbers below 100, so countable. So that one is the finite set. X is a root of cubic equation. Every cubic equation has maximum 3 roots only, maximum 3 roots. So this one is also finite set. X is a integer 5 less than x less than 10, 5 more and less than 10, one and only 4, 6, 7, 8, 9. Only 4 elements in that set. F set only 4 elements. So this one is the finite set. Okay students, finite set means the number of elements are countable. That one is the finite set. Another one is empty set is also called a finite set. In the empty set, no elements, 0, number of elements is 0. That one is also finite set. Next one, infinite set. The set whose elements cannot be listed. The set whose elements cannot be listed, that is set containing never ending elements, is called infinite set. సో మనం సెట్లో ఉన్నటువంటి ఆల్ ఎలిమెంట్స్ రాయడానికి పాసిబుల్ కాకపోవడం కానీ లేదంటే ఎండింగ్ కాకపోవడం కానీ ఉన్నట్టయితే దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫినైట్ సెట్. ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ నాట్ కౌంటబుల్. దట్ వన్ ఈస్ ద ఇన్ఫినైట్ సెట్. సో హియర్ అబ్జర్వ్ ద న్యాచురల్ నెంబర్స్ 1, 2, 3, 4 and so on. We cannot count the natural numbers. It is not possible to find out the last number in the set of natural number. So this one is the infinite set. X is a rational number. All rational numbers are infinite. So many rational numbers between any two rational numbers. That is also infinite set.
x is a rational number is also infinite set. Next one, the solution of linear equation x plus y equal to 3. Here x plus y is the two variables, one linear equation. Okay, so we know that in the 9th class we solve this type of questions, so many results. For example, one of the result 1 plus 2 equal to 3, x value 2, y value 1, 3, 0 plus 3, 3 plus 0, and 4 plus minus 1, minus 1 plus 4. ఈ విధంగా సో మెనీ సొల్యూషన్స్ పాసిబుల్. అలా కాకుండా టూ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నట్టయితేనేమో మనకి సమ్ టైమ్స్ ఓన్లీ వన్ సొల్యూషన్ ఉండవచ్చు, నో సొల్యూషన్స్ కూడా ఉండవచ్చు. ఓకే, మరి ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు 3 మాత్రం లీనియర్ ఈక్వేషన్, టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నప్పుడు ఇన్ఫినిటీ సొల్యూషన్స్ కాబట్టి దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ఫినిట్ సెట్. ద సెట్ ఆఫ్ చార్ట్స్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్, మరి సర్కిల్కి ఎన్ని చార్ట్స్ గీయవచ్చు? ఇన్ఫినిట్. సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ఫినిట్ సెట్. ఎక్స్ ఈజ్ ఏ రియల్ నెంబర్ లైస్ బిట్వీన్ 2 and 3. 2కి 3కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి రియల్ నెంబర్స్, రేషనల్ నెంబర్సే ఇన్ఫినిటీ ఉన్నప్పుడు ఇరేషనల్ నెంబర్స్ కూడా ఇన్ఫినిటీ ఉంటాయి. రేషనల్ అండ్ ఇరేషనల్ నెంబర్స్ ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి రియల్ నెంబర్స్ కూడా టూ రేషనల్ నెంబర్ మధ్యలో ఇన్ఫినిటీ రేషనల్ నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ఫినిటీ రియల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ఫినిట్ సెట్స్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, A is a set of straight lines passing through a point. This is an infinite set. We know that so many lines through the one point. This one is the infinite set. The set of all concentric circles in a plane. This is also infinite set. So all concentric circles. So this one is also infinite set. Next one, S is a set of solutions of quadratic equation x square minus 16 equal to 0. This one is the finite set. చూడండి, x square minus 16, x square equal to 16 అవుతుంది. x is equal to root 16. Root 16 value plus or minus 4. So here only two elements in this set. So therefore this is the finite set. అలాగే C is a set of all points on a line. This is also infinite sets. We know that so many points on the line, that is also infinite set. Next one, state which of the following sets are finite or infinite sets. మనకు 1 మార్క్ క్వశ్చన్లో రీజనింగ్ ప్రూఫ్లో అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ని. మరి ఇప్పుడు x is set, x such that x belongs to n and x minus 1 into x minus 2 equal to 0. This is a finite set or infinite set. Give reason. So x minus 1 into x minus 2 equal to 0. This is the equation. x minus 1 into x minus 2 equal to 0. This is the equation. First of all, find the solutions. X minus 1 into x minus 2 equal to 0. This is the factors of two factors. X minus 1 equal to 0 and x minus 2 equal to 0. Then x is equal to 1 అవుతుంది, x is equal to 2. Okay, this is the solutions of the equation. ఇప్పుడు therefore a is equal to set of elements ఏమొచ్చినాయి? 1, 2. మరి 1, 2 is countable or not countable? Yes, countable. So this is the finite set. Okay, next one. Next one, then x is equal to 1, x is equal to 2. Therefore so a equal to finite set. Okay, next question, x square equal to 4. x square equal to 4 కాబట్టి x is equal to ఏమవుతుంది? రూట్ 4. రూట్ 4 అంటే ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నాం, ఏం నేర్చుకున్నాం? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2. బట్ ఇయర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ న్యాచురల్ నెంబర్, ఎక్స్ ఈజ్ ఏ న్యాచురల్ నెంబర్. సో ఏమవుతుంది మనకి? ఎక్స్ ఈజ్ ఓన్లీ ఈ సెట్లో ఎలిమెంట్స్ ఏముంటాయి? 2 మాత్రమే ఉంటుంది. యాక్చువల్గా అయితే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది, బట్ ఇక్కడ న్యాచురల్ నెంబర్ మాత్రం తీసుకోవాలి కాబట్టి 2 మాత్రమే అవుతుంది. సో దిస్ వన్ ఈజ్ ద ఫైనైట్ సెట్ అండ్ సింగిల్టన్ సెట్. ఫైనైట్ సెట్ అండ్ సింగిల్టన్ సెట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అనదర్ క్వశ్చన్. Same type of questions. X belongs to n, 2x minus 2 equal to 0. This is a linear equation, one variable. Linear equation, one variable. Linear equation, one variable solution is only 1. For example, 2x minus 2, then 2x is equal to 2 అవుతుంది. X is equal to 2 by 2. 2 by 2 means 1. Okay? So therefore, మనకు చూడండి ఒకసారి, 2x minus 2 equal to 0, then x is equal to 1 అవుతుంది. Therefore a లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఏంది? 1 and only 1 ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఫైనైట్ సెట్.
Next question. X is a prime number. X is a natural number and a prime number. How many prime numbers in the number system? Infinite prime numbers. So therefore this one is the infinite set. Okay. నెక్స్ట్ వన్ కార్డినల్ నెంబర్ ఆఫ్ సెట్. మన పుస్తకంలో ఉన్నటువంటిది. మరి కార్డినల్ నెంబర్ అంటే ఇంతవరకు కూడా నేర్చుకున్నాం మనం. కార్డినల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏ ఫైనైట్ సెట్. మనకి ఇన్ఫైనైట్ సెట్కి కార్డినల్ నెంబర్ ఉండదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. కార్డినల్ నెంబర్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సెట్ దట్ ఈస్ కౌంటబుల్ ఉంటేనే మనం కౌంట్ చేస్తాం కాబట్టి దేర్ఫోర్ కార్డినల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైనైట్ సెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ సెట్లో ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి కౌంట్ చేయండి. 1, 2, 4 3 elements. In the B set 5 elements. X is a alphabet in the word India. ఇండియాలో ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి? 5 ఉన్నాయి. I, N, D, I. I ఒకసారి వస్తే రెండోసారి రాయకూడదు కాబట్టి ఓన్లీ 1 టైం రాస్తాం. ఇప్పుడు ఎన్ని వచ్చిన ఎలిమెంట్స్? 4 వచ్చేసినాయి. సో ఇన్ ద సెట్ C ఓన్లీ 4 ఎలిమెంట్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ C ఈక్వల్ టు 4 అవుతుంది. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ద cardinal number of set. The number of elements in the finite set is called the cardinal number of the set or the cardinality of the set. The cardinal number or cardinal of the set is denoted by number of A. Number of A. Okay na students? This is the cardinal number of a set. Next one. Similarly, number of B equal to 5, number of C equal to 4. Finite set cardinal is a whole number. Cardinal number ఏముంటుంది? హోల్ నెంబర్ ఉంటుంది. అంటే 0 ఉండవచ్చు సమ్ టైమ్స్. 0 ఎప్పుడు ఉంటుంది? దట్ ఈస్ ఎంప్టీ సెట్. ఎంప్టీ సెట్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ 0. సో ఎప్పుడైనా సరే కార్డినాలిటీ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఏముంటుంది? హోల్ నెంబర్ ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా నెగటివ్ ఉండదు, న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఉంటుంది, కానీ 0 కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఎంప్టీ సెట్కు ఇక్కడ చూడండి, కావాలంటే కింద రాసిన చూడు. దెర్ ఆర్ నో ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ నల్ సెట్. ద కార్డినల్ నెంబర్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పై ఈక్వల్ టు 0. నెంబర్ ఆఫ్ పై ఈక్వల్ టు 0. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్. The number of elements in a set is called the cardinal number of the set. Next one. The cardinal number of the set is denoted by number of A అని నేర్చుకుని ఉన్నాము. అలాగే మనం ఇంకా కొన్ని ఏమి నేర్చుకున్నాము అంటే చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ A ఈక్వల్ టు 5. హియర్ నెంబర్ ఆఫ్ C ఈక్వల్ టు 7. ఇన్ ద సెట్ కంటైన్స్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్? మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ రాయడం నేర్చుకున్నాం. అక్కడ సబ్సెట్స్ అనే టాపిక్లో నేర్చుకున్నాం. 2n అని నేర్చుకున్నాం. ఐడియా ఉంది కదా? సో మనం ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాం ఈ కార్డినాలిటీ అంటే ఇక్కడ కూడా ఉపయోగిస్తాం. 2n సబ్సెట్స్ అనేది పాసిబుల్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ సబ్సెట్స్ ఆర్ 2n. డూ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ మన పుస్తకంలో ఉన్నాయి చూడండి. కొన్ని జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, మరి మీరే సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. డూ దిస్, ట్రై దిస్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ సాల్వ్డ్ యువర్స్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఎంప్టీ సెట్స్? జస్టిఫై యువర్ ఆన్సర్. సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ విచ్ లై బిట్వీన్ 2 and 3. ఇక్కడ ఏం కావాలి? సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ కావాలి. లైస్ బిట్వీన్ 2 and 3. 2 తర్వాత 3 కంటే బిఫోర్ వచ్చేటువంటి ఎనీ ఇంటీజర్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఎస్ ఆర్ నో. ఎస్ అయితే ఎంప్టీ సెట్ కాదు, నో అయితే ఎంప్టీ సెట్ అవుతుంది. సెట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ స్మాలర్ దెన్ 1. 1 కంటే తక్కువ ఉన్నటువంటి ఎనీ న్యాచురల్ నెంబర్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఓకే, ఐడియా ఇది. సెట్ ఆఫ్ ఆడ్ నెంబర్స్ దట్ లీవ్ రిమైండర్ 0 వెన్ డివైడెడ్ బై 2. 2తో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ 0 వచ్చేటటువంటి ఎనీ ఆడ్ నెంబర్ ఈజ్ పాసిబుల్. నో. సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఎంప్టీ సెట్. ఓకేనా? రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఇక్కడ ఫైనైట్, ఇన్ఫినైట్ సెట్స్ ఉన్నాయి. మరి ఫైనైటా ఇన్ఫినైట్ రాయాలి, గివ్ రీజన్స్ కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? ఎక్స్ ఈజ్ ఏ డే ఆఫ్ ద వీక్. వీక్లో డేస్, హౌ మెనీ డేస్ ఇన్ ద వీక్? ఓన్లీ 7 days. సో దట్ ఈస్ ద ఫైనైట్ సెట్. అలాగే మిగతాయి కూడా చూడండి ఒకసారి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇచ్చిండు ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ హోల్ నెంబర్ and less than 5. This is the finite or infinite set? Finite set. అదే మరి ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి x such that x belongs to z and x less than 5. This is a finite or infinite set? This is a infinite set because 5 కంటే లెస్ ఉండేటటువంటి 4, 3, 2, 1, 0 and also -1, -2, -3 and so on. సో నెగటివ్ ఇంటీజర్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద ఇన్ఫినైట్ సెట్. బట్ బిఫోర్ దాంట్లో హోల్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ 0నే ఎండ్ నెంబర్ 4, 3, 2, 1, 0. సో కౌంటబుల్. దట్ ఈస్ ద ఫైనైట్ సెట్. ఓకేనా? ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 10. ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్వేస్ కౌంటబుల్. మల్టిప్లైస్ అనేటివి ఆల్వేస్ నాట్ కౌంటబుల్. సో ఇన్ఫినైట్ సెట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? అలాగే ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ.
మరి ఇవన్నీ కూడా మీరు బాగా చదివి అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుని ఆన్సర్స్ అనే రీజనింగ్ ప్రూఫ్లో అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి నేర్చుకోండి. అలాగే ద సెట్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ పాసింగ్ త్రూ ద ఆర్జిన్. సో ఒక పాయింట్ ద్వారా ఎన్ని సర్కిల్స్ గీయవచ్చు? ఎనీ ఐడియా? సో మెనీ సర్కిల్స్ త్రూ ద వన్ పాయింట్. మనకి ఇది 9th క్లాస్లో వచ్చేసింది, చూడండి ఒక్కసారి. అలాగే 2 పాయింట్స్ ద్వారా కూడా సో మెనీ సర్కిల్స్. బట్ 3 ఉన్నప్పుడేమో కోలీనియర్ పాయింట్స్ అయితేనేమో నో సర్కిల్స్ డ్రా, నెంబర్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ 0. నాన్ కోలీనియర్ పాయింట్స్ అయితేనేమో ఓన్లీ 1 సర్కిల్ గీయవచ్చు, గుర్తుపెట్టుకోండి. నాన్ కోలీనియర్ పాయింట్స్ అయితేనేమో 1 సర్కిల్, కోలీనియర్ పాయింట్స్ అయితే నెంబర్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ 0. అదే 1 పాయింట్ ఉంటేనేమో ఇన్ఫినిటీ, 2 పాయింట్స్ ఉంటే కూడా ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, ఇవి మనకి వచ్చేసినాయి. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. మరి ఇంతటితో ఈ చాప్టర్ అనేది కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ చాప్టర్ పాలినామియల్స్. మరి పాలినామియల్స్ చాప్టర్ మనకి 9th క్లాస్లో నేర్చుకుని ఉన్నాము. 10th క్లాస్లో కూడా దాన్ని కంటిన్యూస్గా కొద్దిగా నేర్చుకుంటాం. మరి ఫస్ట్ చాప్టర్ అండ్ సెకండ్ చాప్టర్ ఇదివరకే మనకి స్టాటిస్టిక్స్ కూడా కంప్లీట్ అయింది. ఈ 3 చాప్టర్ సంబంధించినటువంటి నోట్బుక్ను ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నటువంటి satvir.academy.com అనేది నా యొక్క వెబ్సైట్. మరి వెబ్సైట్లో ఉంచడం జరుగుతుంది. 10th క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ అని ఉంటుంది, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీతో పాటు మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. అలాగే మరి ప్రతి క్వశ్చన్ దగ్గర ఆన్సర్కు సంబంధించినటువంటి వీడియో లింక్, ఇప్పుడు మనం ఏవైతే నేర్చుకున్నామో 12 వీడియోస్, వీడియో లింక్స్ కూడా ఉంచడం జరుగుతుంది. ఆ వీడియోపై క్లిక్ చేసినట్టయితే మీరు మరి ఆ వీడియోని చూసుకుంటూ నోట్స్ను రాసుకోవచ్చు. మరి మీరు సద్వినియోగం చేసుకుంటారని ఆశిస్తూ మరి ఇంతటితో ఈ యొక్క చాప్టర్ని కంప్లీట్ చేస్తున్నాం. అలాగే ఈ చాప్టర్లో ఇదివరకు వచ్చినటువంటి పాలిటెక్నిక్ ఎగ్జామ్లో ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి, వాటిని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయవచ్చు ఇంతవరకు వీడియో పెట్టడం జరిగింది. సో వాటిని కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లోకి యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి వాటిని కూడా సద్వినియోగం చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.